الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم كعادتنا في ليلة الأحد، وليلتنا هذه هي الليلة 8 من شهر شعبان لعام 40 و400 وألف للهجرة، الموافقة 13 من شهر أبريل لعام 19 و2000. كعادتنا ننشر المصحف بين أيدينا في هذه اللحظة المباركة، ونرتل كلام ربنا عز وجل، ونستعين به عز وجل أولا قبل كل شيء، ثم بأقوال الأئمة المفسرين من هذه الأمة في بيان معاني هذه الآيات الكريمات. وما زلنا بصدد قراءة سورة الشرح، وقد وصلنا إلى الآية الأخيرة من هذه السورة، لعل الله عز وجل أن ييسر حتى ننتقل إلى التي بعدها. Mes chers frères, nous nous réunissons comme chaque samedi soir afin d'ouvrir ensemble le Coran et de lire ensemble la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et de lui demander son aide et son assistance, puis de se servir des paroles des pieux prédécesseurs et des savants de la communauté dans l'exégèse pour mettre en évidence le sens des versets du Coran. Et nous sommes toujours dans l'étude du chapitre coranique intitulé l'ouverture, la fente, al-sharh, et nous sommes arrivés au dernier verset de cette sourate, en demandant à Allah Azza wa Jalla de nous permettre de continuer. قبل أن نشرع في بيان معنى الآية الأخيرة، نود أن نرجع إلى الآية السابقة لأجل بيان أمر ذهلت عنه في الدرس السابق. يقول تبارك وتعالى: فإذا فرغت فانصب. وذكرنا أن الفراغ إما أن يكون فراغا من أمر دنيوي إلى أمر ديني، أو من أمر ديني إلى أمر ديني آخر، أو من أمر ديني إلى أمر دنيوي. وهناك نقطة أود التنبيه حولها في الفراغ من أمر دنيوي إلى أمر ديني. أن قلنا لابد للإنسان أن يقوم بالأسباب وأن يسعى لأجل الحصول على لقمة العيش، لكن لا ينبغي أن يعمر أوقاته بذلك ناسيا المهمة التي لأجلها خلق، وهي عبادة الله سبحانه وتعالى. لكن في غالب الأحيان يكون في ذهن الإنسان شغل أو مهمة تنسيه كل شيء، تنسيه كل شيء إلى حد أنه ما لم يتم تلك المهمة لا يستطيع أن يتجه إلى غيرها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. أي إذا كان الإنسان جائعا وقدم له الطعام وهو يشتهيه، فلا ينبغي له أن يصلي قبل أن يشبع بطنه ويزيل هذه الشهية وهذه الشهوة. لماذا؟ لأنه لو دخل في الصلاة من غير أن يذوق هذا الطعام ومن غير أن يقضي وطره منه لشغل ذهنه مدة الصلاة كلها. فلذلك نفى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لمن قدم له الطعام واشتهاه، وكذلك لمن كان به أو لمن دفعه أحد الأخبثين وهما البول والغائط إلى حد أنه لا يستطيع الخشوع في الصلاة. فالذي يمسك نفسه عن التبول يسمى حاقنا في لغة الفقهاء. الذي يكون كذلك لا ينبغي له أن يصلي. وقد ذهب أكثر الفقهاء إلى أن الذي هو جائع ويريد أن يأكل
وقدم له الطعام فتركه وشرع في الصلاة أن عمله هذا مكروه، وقد يصل إلى حد التحريم إذا لم يكن في صلاته قط، جسمه في الصلاة وروحه في الطعام، والله عز وجل لم يجعل لرجل قلبين في جوفه، فهذا يفرغ مما يشغل ذهنه ثم ينصب للعبادة. ونظير هذا ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قص على أصحابه وأمته قصة نبي من الأنبياء غزا قوما، وهذا النبي هو يوشع ابن نون عليه السلام، خليفة من؟ أحسنت، خليفة موسى. أحسنت في الإجابة وسأت في أخذ الكلام، وإن شاء الله تعالى نصبر معكم حتى تكون هذه الأمور طبيعية. على كل حال، نعم، هو خليفة موسى عليه السلام، والذي يهم بأن يجيب تفضل بأن خليفة موسى هو هارون فقد أخطأ. لماذا؟ لا، لأن هارون نبي رسول. نعم، ولكن هذا ليس بجواب على سؤالي. علي؟ أحسنت، لأن هارون مات قبل أخيه موسى عليهما السلام، فخليفة موسى يوشع ابن نون. طيب، يقول هذا حكى النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه قصة نبي من الأنبياء غزا قوما، وهو يوشع ابن نون لما غزا العماليق في بيت المقدس، هؤلاء القوم الذين قال الله تعالى فيهم إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. قال المفسرون، ذكر ذلك القرطبي رحمه الله في تفسيره، أنهم كانوا قوما قوم عماليق. تدري ما هم العماليق؟ العملاق هو الكبير، لجيو. يقولون أن الواحد منهم كان يجعل في ملعقته 10 أشخاص. على كل حال، جاء يوشع بن نون بعد وفاة موسى عليه السلام بقومه بجيش لأجل غزو هذا القوم، فلما وقفوا على باب المدينة قال يوشع لقومه: من منكم تزوج امرأة ولما يبني بها؟ فرفع بعض الناس أيديهم فقال: اخرجوا من الجيش. ثم قال: من منكم بنى بيوتا لم يرفع سقوفها بعد؟ فرفع بعض الناس أيديهم فقال لهم: اخرجوا من الجيش. ثم قال: من منكم اشترى غنما أو خليفات، يعني غنما، إناث الغنم التي هي حامل، ولم تضع هذه الأنعام بعد، فهو ينتظر ولادتها. فرفع بعض الناس أيديهم فقال لهم: اخرجوا من الجيش. لماذا أخرجهم من الجيش؟ لأن بالهم مشغول، بال هذا مشغول بزوجته التي تركها ولم يبن بها بعد، وبال هذا مشغول ببيته الذي بناه ولم يتم بناءه، وبال ذاك مشغول بغنمه وهو في انتظار ولادة إناثه. فالذي باله مشغول لا يستطيع أن ينصب للعبادة نصبا تاما. ففرغ أو أفرغ ذهنك من كل ما يشغله إذا أردت العبادة. ولذلك قال بعض العلماء أن التكبير شرع تكراره في الصلاة
لأجل طرد كل وسوسة تدور بخلدك وأنت تصلي. وأضيف إلى هذا التكبير رفع اليدين في بعض المواطن من الصلاة لأجل طرد هذه الخواطر وراء ظهرك. تقول الله أكبر، ففيه أمران. الأمر الأول الله أكبر من كل شيء، من كل ما يدور ببالك. والأمر الثاني أنك تطرد هذه الخواطر وهذه الوساوس والهواجس خلفك ظهريا. فإذا أردت أن تستمتع بالعبادة وأن تذوق حلاوتها فافرغ قلبك مما فيه حتى يكون كله لله تبارك وتعالى. فإذا فرغت فانصب. Avant de passer au dernier verset de cette sourate, décidément, mashallah, elle nous a pris beaucoup de temps cette sourate. Mais c'est parce que malgré le fait qu'elle soit courte, malgré le fait que les versets soient courts, eh bien, les sens qui y sont contenus sont énormes. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de lui-même, Utitu jawami al-kalim, on m'a donné tous les mots. Ça veut dire tous les mots d'un sens, ou deuxièmement, les mots qui regroupent beaucoup de sens. Et le Coran, fawqa dhalik. Et le Coran est au-dessus de cela encore. Alors, avant de passer au dernier verset, je voulais juste revenir sur un dernier point que je n'ai pas évoqué la semaine dernière, sur le verset, l'avant-dernier. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Donc on a dit, lorsque tu finis, alors lève-toi, dresse-toi, fatigue-toi. Donc quoi? On avait dit, soit lorsque tu finis quelque chose de mondain, alors dresse-toi vers quelque chose dans l'adoration. Ou lorsque tu finis quelque chose en rapport avec l'adoration, alors dresse-toi vers une autre adoration. Ou lorsque tu finis une adoration quelconque, alors lève-toi et dresse-toi et épuise-toi dans quelque chose de mondain. Moi je voulais revenir sur le premier des 3 points. Lorsqu'on finit quelque chose de mondain, en rapport avec notre vie de tous les jours, pour ensuite se diriger, se dresser, s'épuiser dans l'adoration. Farara, ça veut dire finir, mettre un terme, achever, conclure. Eh bien aussi, parmi les sens de ce verset, c'est que avant, lorsque tu es occupé par une occupation mondaine de ta vie de tous les jours, ne passe pas de cette occupation-là à une adoration tant que tu ne t'es pas vidé l'esprit de cette occupation-là. Tant que tu ne t'es pas vidé l'esprit de cette occupation-là. Il faut que le cœur soit entièrement dédié et consacré et présent et concentré dans l'adoration que tu vas accomplir. Et nous, les humains, notre esprit est comme une éponge. Il aspire et avale tout ce qu'il y a autour de nous. Et lorsque l'humain il est préoccupé par quelque chose, cette préoccupation, elle hante son esprit au point où il ne peut pas penser à autre chose. C'est pour cela que notre charia, notre loi, nous a demandé de nous vider de toute préoccupation avant de nous adonner à l'adoration. Exemple, le prophète dit alayhi salatu wassalam, la salata, il n'y a pas de prière, bihadrati ta'am, lorsque la nourriture est présente, est prête. Le hadith, même s'il ne fait référence qu'à la présentation de la nourriture, c'est-à-dire en fait qu'elle soit disponible et accessible, les savants ont rajouté à cela l'envie. C'est-à-dire que tu aies de l'appétit, tu es faim, tu veuilles manger. C'est pas maintenant on pose à manger chez toi, tu n'as même pas faim, ça t'a pas traversé l'esprit, tu dis vas-y, je ferai la prière plus tard. Non. Tu dois d'abord manger dans le cas où tu as faim, ça travaille ton esprit, et dans le cas où la nourriture elle est prête. Il y a même des ulama qui ont dit elle est en train d'être prête. Elle est en train d'être préparée, l'odeur elle commence à se répandre un peu partout dans la maison. Dès que ça rentre dans tes narines et que après ça y est, ça te donne l'appétit, alors mange d'abord et prie ensuite. La salat, il n'y a pas de prière. Et ici, al-nafi, la négation,
c'est la négation de la perfection de la prière. Parce que les savants ont été, plus ou moins, la grande majorité d'entre eux, ont dit que celui qui prie alors qu'il a faim et que la nourriture elle est prête, il n'aura pas fait de péché. Mais il aura fait quelque chose de détestable. Par contre, ça peut arriver au stade de l'interdiction, donc alors il sera pécheur, lorsque il a tellement faim, il est tellement préoccupé par la nourriture, alors qu'elle est là devant lui, que même s'il prie, il pense à rien d'autre que la nourriture. Il pense qu'à ça. Son esprit entièrement, il est occupé, envahi par l'envie de manger. Donc là, non. Tu ne pries pas, tu manges d'abord. Il y a même des ulama qui ont été jusqu'à dire que si c'est 5 minutes avant la fin de l'heure de la prière, c'est la fin de l'heure de la prière, et la nourriture, elle est présentée, et tu as faim, tu penses à elle toute la journée. Tu vois une bonne cuisse de poulet avec des pommes de terre, avec de la sauce. Tu la vois. Et il reste 5 minutes. Et tu sais que si jamais tu manges, l'heure de la prière va sortir. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu pries d'abord? Et à ce moment-là, tu auras prié avec l'envie de manger qui t'aura déconnecté de la prière? Ou bien est-ce que tu manges d'abord et tu pries après, même si tu sors la prière de son heure? Ces deux avis existent chez les ulama. Il y en a qui disent d'abord tu pries, d'autres qui disent d'abord tu manges, même si tu sors la prière de son heure. وعلى كل حال le hadith il continue. ولا هو يدافعه الأخبثان. Donc premier cas, il a faim, il a envie de manger, et la nourriture elle est posée, elle est prête, ou bien elle est sur le point d'être prête. T'en as envie, tu pries pas d'abord, tu manges. Deuxième cas, t'as mal au ventre, t'as envie de faire tes besoins. Que ce soit la petite ou la grosse commission, t'as envie de faire tes besoins. Donc tu es pris, tu te retiens, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu pries d'abord? Puis ensuite tu fais tes besoins? Ou bien d'abord tu fais tes besoins, puis ensuite tu pries par la suite? Eh bien d'abord tu fais tes besoins. D'abord tu fais tes besoins. Tu ne dois pas prier en te retenant de faire tes besoins. Parce qu'en priant ainsi, ta tête va n'être que dans ce qui se passe dans ton ventre. Elle ne va pas être dans la prière. Tu veux partir ou tu poses une question? Donc, le fait est que tu ne dois pas avoir l'esprit occupé par autre chose. Tu dois avoir le cœur vide de toute préoccupation mondaine. D'ailleurs, certains savants ont cherché les causes, les sagesses de la construction de la prière. Pourquoi est-ce qu'on dit Allahu Akbar autant de fois lorsqu'on passe d'un pilier à un autre? Et pourquoi dans certains passages de la prière, on lève les mains en disant Allahu Akbar? Je dis certains passages et pas tous. Vous savez, des fois on voit des gens, à chaque takbira, ils lèvent les mains. Il y a un hadith, il est rapporté par Wa'il ibn Hujr, radiyallahu anhu, comme quoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam kana yarfa'u yadayhi 'inda kulli raf'in wa khafd. Il levait ses mains chaque fois qu'il se levait et chaque fois qu'il se baissait. هذا الحديث حسنه بعض أهل العلم. Certains savants ont considéré que sa chaîne de transmission comme étant bonne, لكن ليس عليه العمل عند السلف. Ce hadith-là n'était pas appliqué par les salafs. Le plus sahih qui a été rapporté dans ça, c'est le hadith d'Ibn Omar dans Sahih Muslim. Comme quoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam levait les mains dans la prière 3 fois. 3 fois. Une fois dans Takbirat al-Ihram, une fois pour le ruku', et une fois lorsqu'il se relevait du ruku'. Et une autre version encore dans le Sahih de l'imam Muslim. Comme quoi il les levait 4 fois. Une fois à Takbirat al-Ihram, une fois quand il partait en ruku', une fois quand il se relevait du ruku', et dans une prière où il y avait 2 tashahhud, lorsqu'il se relevait du premier tashahhud, debout, pas assis. Debout, pas assis. Et chez l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, il a qaddam la première riwayat d'Ibn Omar sur la seconde. Ça veut dire quoi? Chez le Hanabila, tu lèves les mains que 3 fois, à 3 endroits dans la prière. Pas tout le temps. Et là, c'est important de connaître la différence entre le jugement qu'on donne à un hadith, on prend la chaîne de transmission, on regarde les rapporteurs, on regarde le contenu, et on dit les Hassan, ou bien Hassan li ghayrihi, ou bien Sahih li ghayrihi, ou bien Da'if, ou bien plus encore. Donc la première chose, c'est le jugement qu'on donne au hadith, et la seconde,
Al-amal. Qu'est-ce que les salafs ils ont fait avec ce hadith? Chez l'imam At-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, par exemple, quand vous lisez son sunan, vous trouverez dedans deux choses étonnantes. Des fois, il juge que le hadith il est sahih, et pourtant il dit quoi? Laysa alayhi al-amal inda ahli al-ilm. Mais pourtant, ce hadith-là, les salafs ne l'ont pas appliqué. Et des fois, il juge le hadith comme étant daïf, et pourtant il dit à la fin wa alayhi al-amal inda ahli al-ilm. Et les savants l'appliquent. Pour que tu saches que le jugement sur la chaîne de transmission n'est pas le seul élément qui te permette de savoir si oui ou non tu peux appliquer le hadith. Il y a d'autres choses qui viennent avec. L'imam Malik, rahmatullahi alayhi, dans le Muwatta, il rapporte une trentaine de hadiths. Ya'malu bi khilafiha. Ya'malu bi khilafiha. Il dit autre chose que son contenu. Il y en a même qui nous posent la question sur la mas'ala al-ba'i'ani bil khiyar ma lam yaftariqa. Le hadith, il le rapporte dans le Muwatta. Il dit que les deux, le vendeur et l'acheteur, ont le choix d'exécuter la vente ou de l'annuler tant qu'ils ne se quittent pas. Mais l'imam Malik, il kana yufti bighayri matni hada al-hadith. Il ne voyait pas ce hadith-là. Pourtant, il le rapporte dans son Muwatta. Il a dit, mais pourquoi tu le rapportes alors, si tu ne vois pas ce hadith-là? Il a dit, حتى لا يقول جاهل مثلك أن هذا الحديث لم يصل الإمام مالك. Il a dit, pour ne pas qu'un ignorant comme toi, ils disent que ce hadith-là, il n'est pas arrivé à l'imam Malik. Vous retrouvez ça beaucoup, notamment chez les muta'akhirin, quand ils trouvent qu'un salaf, il n'applique pas un hadith, alors ils sortent la carte de, ouais, mais le hadith, il lui est pas arrivé. Non. Allez voir dans les riwayat, allez voir dans les masanid, allez voir dans les livres qui rapportent les chaînes de transmission, et vous verrez que tous les hadiths, ils passent par tout le monde chez les salafs. Tous. Et même s'ils ne le rapportent pas, ça ne veut pas dire qu'il ne le connaît pas. Donc toi, tu vois un hadith. Maintenant, on a dit tout à l'heure, kana yarfa'u yadayhi fi kulli khafdin wa raf'a. On voit des gens, ils lèvent les mains dans tout le temps, entre les deux soujoud, assis après le tashahoud, ils lèvent les mains tout le temps. Hada ya ahbabi. Les salafs, ils ne le faisaient pas. Les salafs ne le faisaient pas. Il y a même des ulama qui voient, tu ne lèves pas les mains du tout. Abu Hanifa, rahimahullah, il a vu un homme qui faisait la prière. Et kana yarfa'u yadayhi inda kulli takbira. Il a dit, c'est pris pour un oiseau, celui-là, il veut s'envoler ou quoi? Hein? Ça, c'était pour quelqu'un qui a vu lever les mains quand il disait Allahu Akbar. Il a dit, Ali hada ar-rajuli janahan yatiru bihima. Il a deux ailes, il s'envole avec ou quoi? Wallah, ya ahbabi, je ne cesse de le dire et de le répéter, je ne me laisserai pas de le répéter. Al-ilmu afwan Allah. فانسلح نسيدا لا يغتفر. العلم كما قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه نقطة وسعها الجهال. La science, c'est un point que les ignorants ont élargi. Si tu crois que lire un hadith, ça suffit pour l'appliquer, tu n'as rien compris au ilm. Tu n'as rien compris au ilm. Il y a toute une procédure. Ibn Battah, avant que ce soit Ibn Mandah, un des deux, j'ai un doute, je crois que c'est Ibn Battah, mais je ne suis pas sûr. Ibn Battah, il disait, avant d'appliquer un hadith, il y a 10 conditions à remplir. 10. Toi, tu viens, tu prends un livre. Ah, mashallah, le hadith, allez, je l'applique. Tu t'en fiches, toi, si les salafs ils l'ont fait ou bien ils l'ont pas fait. Tu t'en fiches, toi, si le hadith il est mansoukh, ou bien s'il est nasir, ou bien s'il est da'if, ou bien s'il est mu'awwal, ou bien si. Tu t'en fiches ces trucs-là, toi. Et après, tu viens, tu dis, bifahmi salaf al-umma. Où ça, fahm salaf al-umma? Où ça? Où elle est la compréhension des plus prédécesseurs? Moi, j'arrive pas à comprendre moi, ça. Où elle est? Qui sont les plus prédécesseurs si ce ne sont pas Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmed et tous ceux qui sont venus avant? C'est qui alors? C'est qui? C'est qui? Al-Muhim. Pourquoi je disais ça? Oui, il y a des savants qui ont expliqué le takbir dans la prière. Quand on dit Allahu Akbar, pourquoi est-ce qu'on répète autant de fois Allahu Akbar dans la prière? Et pourquoi aussi on lève les mains 3 fois chez l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, à ce moment-là? Donc déjà, Allahu Akbar, Allah est le plus grand. Et Ismu Tafdil, le pronom superlatif, il vient entre Al-Fadil ou Al-Mafdoul. Il vient entre le supérieur et l'inférieur.
quand tu dis mathalan, Masiré est plus grand que Mohammed, donc il y a le supérieur et l'inférieur. Et le pronom superlatif, il est entre les deux. Sauf que quand nous on dit Allahu Akbar, on n'évoque pas ce qui est inférieur. Alors que Akbar, c'est un pronom superlatif. Pourquoi on ne l'évoque pas? Parce que déjà, Allah est plus grand que toute chose, certes. Mais aussi, Allah est plus grand que tout ce qui peut venir polluer ton esprit pendant que tu fais la prière. Et Shaitan, il vient quand tu fais la prière, il te fait penser à tout et n'importe quoi. Il te fait même te rappeler des choses que tu avais oubliées depuis longtemps. Alors, on répète autant de fois Allahu Akbar, parce qu'à chaque fois, Shaitan, il revient à l'attaque en nous faisant remonter à la surface une pensée, une suggestion ou autre. Alors, on la chasse et on la repousse en disant Allah, il est plus grand. Tu dis Allahu Akbar, tu rentres dans la prière. Tu commences à réciter et à prier, puis tu penses à ta voiture, ouais, je crois qu'il faut changer les pneus. Allahu Akbar, Allah il est plus grand. Après tu pars en recours. Après dans ton recours tu commences à dire Subhana Rabbi al-Azim. Là tu penses aux vacances, est-ce que je pars aux vacances ou pas? Allahu Akbar et tu pars en recours. Ou bien tu sami Allahu liman hamid. Après tu pars en sujoud. Chaque fois que tu as une pensée, tu la rechasses, tu la chasses en disant Allahu Akbar. Et pareil pour le mouvement qui accompagne le takbir. Le fait de lever les mains. D'accord? Le mouvement aussi, on peut parler dessus. Est-ce que c'est un mouvement qui part du bas vers le haut? Est-ce que c'est juste le fait de monter les mains au niveau des épaules, ou bien au niveau des oreilles, ou bien au niveau des lobes des oreilles, sans faire de mouvement avec? على كل حال هذا محل كلام واسع عند الفقهاء. الشاهد, c'est que lorsque le mouvement il accompagne le takbir, c'est comme si ces choses-là qui te polluent l'esprit, tu les jettes avec tes mains comme ça, avec ce mouvement-là, derrière ton dos. Et c'est ta'lilat, le ta'lil. Vous savez que dans les livres de fiqh, on a quand les fuqaha ils veulent prouver l'origine d'un jugement qu'ils donnent, on a deux choses. On a dalil et on a ta'lil. On a dalil et on a ta'lil. Dalil, ça ne s'arrête pas que, on comprend bien ce que je veux dire, ça ne s'arrête pas que au Coran et à la Sunna. Non. Chez tous les fuqaha, il y en a 4 sur lesquels il n'y a pas de divergence. Kitab, Sunna, après le Qiyas et l'Ijma'. Même si le tartib c'est l'Ijma' thumma le Qiyas. Donc on a le Coran, un verset, la Sunna, un hadith, l'Ijma', le consensus et le Qiyas, l'analogie. Le Qiyas. Vous savez que pour être un mujtahid chez les fuqaha, il faut maîtriser al-qiyas. Celui qui ne maîtrise pas al-qiyas ou bien qui ne le reconnaît pas n'est pas un mujtahid chez les fuqaha. Son qawl il est mardoud, il n'est même pas mu'tabar. Al-shahid, c'est qu'on peut prouver une action, le jugement qu'on en a une action avec un qiyas. Avec un qiyas, tout simplement, mathalan, celui qui veut dire que la drogue est interdite, il fera une analogie avec l'alcool. Sur un point commun qui est la disparition de la raison au moment de la consommation de la drogue. Donc, comme on dit en fiqh, al-qiyas, isbatu hukmi aslin li far' li illatin jami'a. Li illatin jami'a. C'est le fait de donner le jugement d'une base à une branche suite à un point commun qui les réunit. C'est ça le qiyas. En plus de ça, il y a des usul dans les madhahib. Après d'un madhab à l'autre, on a des aqwal différents. Mathalan, on a saddu dhari'a. مثلا on a المصالح المرسلة مثلا on a شرع من قبلنا après on a قول الصحابي bref je vous passe les détails dans usul al-fiqh. Ça c'est le dalil. Donc déjà quand tu demandes un dalil, premièrement tu vas faire quoi avec? Qu'est-ce que tu vas faire avec billah alayk? À quoi il va te servir? Tu vas faire quoi avec toi? Il ne sert à rien le dalil pour toi, il ne sert à rien. Le dalil il est pour le faqih, celui qui a stanbitu al-hukma minhu. Il est pour celui qui est capable de sortir le jugement du texte. Une fois, je discutais avec des gens et je leur ai dit que quand quelqu'un il éternue pendant la prière, il dit Alhamdulillah. Il me dit, c'est quoi ton dalil? Alors bon, je lui dis le hadith de Muawiyah ibn Abi al-Hakam radiyallahu anhu, comme quoi pendant la prière, il y a un homme qui a éternué. Il a dit Alhamdulillah. Muawiyah, il le regarde, il lui dit Yarhamukallah pendant la prière.
Alors les sahaba, ils l'ont regardé comme ça pendant la prière, en gros, tais-toi. Il n'a pas compris. Donc il les a regardés, il a vu qu'ils le regardaient tous pendant la prière. Hein. Il leur a dit wa sakilatni ummaya limadha tarmuna ilayya bi absarikum. Oh, que ma mère me perde. Pourquoi vous me regardez tous ainsi pendant la prière? Alors là, ils se sont mis à frapper sur leur cuisse pour lui faire comprendre, tais-toi. Alors il s'est tu. Après la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il appelle. Il lui dit, cette prière-là, il ne convient pas à ce qu'on y prononce des paroles des êtres humains. On doit juste y faire le takbir, le tahmid, le tasbih et lire le Coran. Voilà, khlas. Le dalil, c'est quoi ici? Le dalil, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas demandé à celui qui a dit alhamdulillah de venir, et il ne lui a pas dit, ne dis pas alhamdulillah dans la prière quand tu éternues. Et les qawa'id al-fiqhiyya qui rentrent aussi des fois dans les adillah, parmi elles, adamul inkar, iqrar, l'absence de reproche est un acquiescement. C'est-à-dire que le Rasoul, il a accepté ce qu'il a fait, premièrement. Deuxième qa'ida, la yajuzu ta'khirul bayan fi waqti al-haja. Le prophète n'a pas le droit de retarder la mise en évidence d'un jugement après le moment où les gens ont besoin de savoir. Après le moment où les gens ont besoin de savoir. Alors, il me regarde comme ça, il me dit, c'est pas un dalil. Mais c'est pas un dalil. Vous savez l'erreur. Vous savez l'erreur, elle est où? C'est pas lui qui a fait l'erreur, c'est moi qui j'ai fait l'erreur. C'est parce que j'ai parlé avec lui dans une langue qu'il comprend pas. Et l'ilm, c'est une langue. Comme toi, tu veux parler en chinois, en ouzbek, en italien, avant de parler avec les gens, tu t'apprends leur langue. Et quand tu parles de ilm à un ignorant, ben c'est t'as l'ignorant en dessous de sa place et t'as descendu la science en dessous de sa place. T'as pas respecté l'ilm. Donc ne parle pas d'ilm avec des ignorants. Nous, notre wajib, c'est de demander aux ulama. C'est comme ça qu'Allah il a dit. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Il n'a pas dit fatlubu al-ilma in kuntum la ta'lamun. Non, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas tous apprendre la science, on ne peut pas. Ya ahbabi, ij'alu ou da'u anfusakum ma'a al-Qur'an. On va pas loin. Mettez-vous face au Coran. Vous arrivez à l'apprendre? Si tout le monde arrive à apprendre le Coran, il y aurait des hufaz partout dans les mosquées. Combien de hufaz on a par mosquée? 2, 3, 4? Quand on est dans les 15 derniers hizbah, tout le monde y connaît le Coran, mashallah. Dès que tu prends ton souffle, il y en a qui te lancent le verset, crois t'as oublié. Mais quand tu lis dans l'Anfal ou dans l'An'am, il n'y a plus personne. Ils sont ceux qui apprennent le Coran, ils sont personne. Le premier pas dans l'ilm, c'est dans le Coran. Que tu le veuilles ou non. Al-Shahid. Il me regarde, il me dit, c'est pas un dalil. Ben oui, parce que lui, pour lui, le dalil, c'est quoi? Lui, c'est un zahiri. Beaucoup de gens sont des zahiris sans le savoir. Le zahiri, c'est quoi? C'est je prends le texte en surface. C'est tout. Si le texte, il ne dit pas clairement la chose, lui, il voulait quoi? Il voulait un truc comme ça, lui. Non, les textes, ils sont subtils. Il y a ce qui est clair, le nas, et il y a ce qui est subtil, le mu'awwal. Ça fait partie des usul dans le fiqh, ça. Alors, je lui ai parlé avec une langue qu'il comprend. Je lui ai dit, Cheikh Al-Uthami, il a dit ça, rahmallah. Il m'a dit, ah, voilà. Voilà. Donc, entre awam, notre seul effort, nous, c'est le taqlid, ni plus ni moins. Et lui, en agissant ainsi, il n'a fait que le prouver. Nous, on ne connaît pas l'ilm. On connaît l'ulama, c'est tout. Alors, si tu veux parler avec quelqu'un, tu lui dis, écoute, Fulan, min al-ulama, il a dit ça. C'est tout, khalas, on ne va pas plus loin que ça. Parce que nous, on ne connaît pas l'ilm. Mais si on connaît l'ilm, on parle de l'ilm entre nous. Mais t'imagines, toi, chaque fois qu'on doit parler d'une chose, on doit expliquer les choses en long, en large et en travers, on ne s'en sortira jamais. Et des fois, même si tu les expliques de la meilleure façon, les gens, les nas, mafahimuhum takhtalif, ils ne comprennent pas tous de la même façon. Et là, tu peux leur expliquer comme tu veux, ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien. Al-Shahid, c'est que le hadith ou le verset, ils ne suffisent pas. Ils ne suffisent pas pour faire comprendre les choses. Des fois, tu vas lire le tafsir du verset chez les salafs, ils vont te donner un sens qui n'a rien à voir avec le caractère explicite du verset. Subhanallah. Un exemple, le verset où Allah tabaraka wa ta'ala dit wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila at-tahluka. Donc dépensez dans le sentier d'Allah et
ne vous jetez pas vous-même dans la perdition. Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu, il disait aux gens de son époque, vous n'avez pas compris ce verset correctement, vous l'avez pas compris. Après, ils ont dit comment, il faut le comprendre alors. Et quand ce verset a été révélé, on était revenu d'une bataille avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et puis on s'est reposé sur nos lauriers. C'est quoi, c'est bon, ça y est. Et Allah il a révélé wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Ne vous jetez pas vous-même dans la perdition. Ça veut dire quoi? C'est pas parce que tu as fait une bonne action que tu peux te reposer dessus. Continue. Et parmi les preuves qu'Allah il a accepté tes actions, le fait qu'il te facilite et te permette d'en faire d'autres juste après. Et celui qui fait une bonne action puis après il fait rien, hada alqa bi nafsihi ila tahluka. Va comprendre ça toi. Va le comprendre toi sans le tafsir. Et les exemples c'est pas ça qui manque. Il y en a plein. C'est même arrivé aux salaf entre eux. L'histoire elle est connue. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il voulait faire comprendre aux gens la valeur de Abdullah ibn Abbas. Il leur a dit, il a réuni des gens, il leur a dit ماذا تقولون في قول الله تبارك وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا السورة. Il a resté surat al-Nasr. Il leur a dit vous voyez quoi dans cette surah? Alors ils ont dit oui, Allah il a donné la victoire à son messager et les gens se sont convertis à l'islam et se sont contentés de ce qui est dit clairement dans la surah. Omar il a dit à Ibn Abbas, et toi tu vois quoi toi? Il a dit فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم نعي إلى نفسه وأن أجله قد حان ودنا قال هذا هو. Ibn Abbas a dit quoi dans cette sourate là? Il y a le fait qu'on ait informé le prophète que son échéance était proche et que bientôt il allait mourir. Et là Omar a dit quoi? C'est lui il a raison. Tu trouves ça toi? إذن شاهد أحبابي الكرام, le fiqh c'est une madrasa, c'est une école. C'est une école qui a plein d'abouab, plein de fenêtres, plein de lucarnes, plein de trous, c'est immense. Et celui qui croit que juste lire un hadith pour l'appliquer, ça fait de lui un talib ilm, pour pas dire un alim, il n'a rien compris au ilm. Absolument rien. Taïb. On revient au verset. Un petit verre d'eau, ça fait pas de mal. Donc on a dit takbirat l'ihram ou bien takbirat bayna al-arkan, c'est pour repousser derrière, comme ça l'esprit il est vide. Quand tu pries, tu n'as rien d'autre en tête qui t'empêche de comprendre ça. Il n'y a pas de nourriture qui est prête alors que tu en as envie, il n'y a pas de choses dans ton ventre qui te font penser, qui te poussent à aller aux toilettes, il n'y a rien. Il y a même des ulama qui ont fait des qiyas par rapport à ça sur d'autres choses. Bon le muhim, ça c'est un bab tawil dans les abwab fiqhiyya. Il y a un autre hadith qui va dans ce sens-là aussi. Le hadith rapporté par Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala dans son sahih, d'après Abu Huraira radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a raconté une histoire à ses compagnons et donc à sa communauté à travers eux. Comme quoi un prophète parmi les prophètes a attaqué un peuple. Ce prophète-là, c'est Yusha' ibn Nun. Et Yusha' ibn Nun, c'est le successeur de Moussa alayhi salam. C'est lui qui l'a accompagné quand il a été voir Al-Khadir. Et c'est lui qui lui a succédé après sa mort. Si quelqu'un se demande, mais pourquoi c'est pas Haroun qui lui a succédé? Parce que Haroun alayhi salam, il est mort avant Moussa alayhi salam. Alors, il nous dit qu'ils ont attaqué un peuple. Et ce peuple-là, c'est le peuple de Baytul Maqdis. Vous savez que Allah tabaraka wa ta'ala a promis Jérusalem aux fils d'Israël, et lorsqu'ils sont arrivés aux portes de Baytul Maqdis, Moussa leur dit rentrez. Ils ont dit non, on rentre pas là-bas nous. Inna fiha qawman jabbarin. Il y a là-bas un peuple de tyrans. Les ulama disent, les mufassirin, que c'était des géants, des amaliq. Mais pas des géants dans le sens figuré du terme, des géants dans le sens propre du terme. Al-Qurtubi, rahimahullah, dans le tafsir, il ramène des athars incroyable. Comme quoi l'un d'entre eux, dans sa cuillère, vous pouvez mettre 10 personnes dans sa cuillère. Tu m'étonnes, Banu Israël, ils ont eu peur. Non, on rentre pas là-bas, nous, tant qu'ils n'en sortent pas. Si jamais ils sortent, alors on rentrera. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين.
2 hommes qui craignaient Allah parmi eux, leur ont dit rentrez, vous verrez quand vous rentrerez, Allah vous accordera la victoire et placez votre confiance en lui si vous êtes croyants. Ils ont dit non. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. Ils ont dit jamais on y rentrera tant qu'ils y seront. Vas-y toi et ton Seigneur, combattez, nous on reste ici. Ah bon? Alors Allah il les a punis. Et il les a laissés errer dans le désert du Sinaï pendant 40 ans. C'est pendant cette période-là que Haroun et Moussa sont morts, alayhima as-salam. Après la mort de Moussa, et après les 40 ans, après que la levée de la punition, c'est Yusha' qui tient la tête. Donc il a levé une armée pour aller justement prendre Jérusalem. Quand ils sont arrivés à l'entrée de la cité, ils se sont arrêtés. Yusha' a fait face à son armée et leur a dit toute personne parmi vous qui a contracté un mariage mais qui ne l'a pas encore consommé avec son épouse, qu'il lève la main. Alors certaines personnes ont levé leurs mains. Il leur a dit vous tous, sortez de l'armée, vous venez pas avec nous. Puis il a dit toutes personnes parmi vous qui ont construit des maisons mais qui n'ont pas encore posé le toit, qu'ils lèvent la main. Alors il y en a qui ont levé leurs mains. Il leur a dit vous tous là, sortez de l'armée, vous venez pas avec nous. Puis il leur a dit toutes personnes parmi vous qui ont acheté du bétail, parmi lesquels il y a des femelles qui sont pleines et qui n'ont pas encore mis bas et qui attendent la naissance des petits, qu'ils lèvent la main. Alors ils ont levé la main. Il leur a dit vous tous là, sortez de l'armée, vous venez pas avec nous. فَخَرَجَ مِنَ الْجَيْشِ ثُلُثُهُ. C'est pas rien quand même. Le tiers de l'armée il est parti. Pourquoi est-ce que Yusha' il a fait ça? Parce qu'il voulait des hommes qui avaient l'esprit vide, entièrement consacrés à l'action qu'ils vont accomplir, pas préoccupés par 1 milliard d'affaires dans leur tête. Hein, il est en train de combattre et puis il pense à sa femme. Oh ma femme, oh, j'ai pas encore consommé avec elle. Ça se trouve je vais mourir. Ça se trouve elle va être veuve avant même d'avoir consommé le mariage. Il sera pas là. Il va penser, il va se prendre un coup, il va mourir. L'autre va dire quoi? Oh ma maison, j'ai mis tellement d'argent dedans, j'ai mis du temps à lever les murs. Je suis arrivé à la fin, j'ai pas encore posé le plafond. Sors. Et ainsi de suite. Pour être complètement dans l'adoration quand tu es dedans. Et pour ne pas être perturbé par autre chose. À Shahid, mes frères, de ces histoires-là, c'est que quand tu veux savourer pleinement une adoration, quand tu veux goûter au goût de l'adoration, à sa saveur, à son onctuosité, à son délice, ne mélange pas ton envie d'adorer Allah avec ton envie de faire autre chose. Vide-toi l'esprit. Essaye d'avoir fini tout ce que tu avais à faire avant de faire ce que tu dois faire vis-à-vis de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. C'est là seulement quand tu as fini, quand c'est bon, tu as l'esprit libéré, j'allais dire délivré, Mohim, non? Quand tu as l'esprit libéré, excusez-moi, moi j'ai un as de comique. Hein? Comme ils disent, man shabba ala shay'in shabba alayh. Ça, tu ne m'enlèveras pas. Ne viens pas me dire, Akhi, Allah yahdik, les ulama, laisse-moi tranquille. Al-Sha'bi, il faisait des blagues, tu te roulais par terre. Soufan al-Thawri, pareil. Mohammed ibn Sirin, pareil. Si tu veux que je te ramène, je te ramène. Ne crois pas que les savants, ce sont tous les mêmes, des clones qui font tous la même chose. Non. Ashkal wa alwal. Et on en a de toutes sortes et de toutes formes. Hein? Si je pouvais, je vous raconterais des histoires que j'ai eues avec certains chouïrs, vous ne me croiriez pas. Ala kulli hal, c'est. Faut pas. La tunkir aslak. La tunkir aslak. C'était comme ça, ne cherche pas à être autre chose. C'est comme si tu t'arrêtais devant un pommier, tu lui disais Ya shajaratat tufah, athmiri tumura. Hein? C'est comme si tu demandais à un pommier de te faire des dattes, ou bien un bananier de te faire des kiwis. Tu peux crier comme tu veux, il fera que des bananes. Et moi je te fais que des bananes. Ala kulli hal. Moi j'ai des bêtises, après je me perds. Qu'est-ce que je racontais? Ouais, ton esprit il est libéré. Et là tu vas connaître l'adoration. Là c'est bon. Les Sahaba radiyallahu anhum, c'est pour ça que leurs adorations étaient différentes des nôtres. Vous connaissez cette histoire-là d'un sahabi qui était avec un autre une nuit en voyage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, et il devait monter la garde. Alors l'un d'entre eux dit à l'autre, écoute, ça sert à rien qu'on reste les deux réveillés, dors une partie de la nuit, moi je vais prier un peu, et puis
puis après je te réveillerai, je te réveillerai, ouais, tu me remplaceras, et moi je dormirai à mon tour. Alors il dit d'accord, l'autre il va dormir, et lui il commence à lire, il commence à faire la prière. Et pendant ce temps, il y a un ennemi qui pointe le bout de son nez discrètement dans un coin, il a quelqu'un de sa famille qui s'est fait tuer dans la guerre la veille, alors il veut se venger en tuant un des musulmans. Et il voit la nuit, tout le monde dort, et il y en a un qui est debout en train de faire la prière. Il s'est dit quoi? Je vais me venger avec lui. Il sort son arc, il décoche une flèche, il arme sa flèche, il le vise, et fum, il le touche. Le sahabi, il fait quoi? On lève la flèche, il la jette, et continue de prier. C'est quoi ça? Il sort une autre flèche, il arme, il vise, il lance, il le touche encore. Le sahabi, il arrache la flèche, il la jette, et continue de prier. Une troisième flèche, une quatrième flèche, une cinquième flèche. Et chaque fois, le sahabi enlève la flèche et continue de prier. Mais c'est un humain, c'est pas non plus un morceau de pierre. Il a du sang qui coule. Et quand tu perds du sang, tu te fatigues. Alors, au bout d'un moment, il tombe. Et en tombant, il réveille son compagnon. Le compagnon, il ouvre les yeux comme ça. Il voit son ami, son compagnon en train de baigner dans son sang. Et des flèches jetées par terre. Il dit, mais pourquoi tu m'as pas réveillé quand tu t'es pris la première flèche? Et là, voilà, le coup près de la guillotine qui tombe. J'étais dans une sourate, je voulais pas la finir. J'étais dans une sourate, je voulais pas la finir. Hein? Le coupé? Ah oui, bah, la coupé, la finir, je voulais arriver à la fin. Allez, alors, Hajib, c'est comme l'autre histoire, comme quoi les sahaba, ils priaient dans la mosquée, et puis un mur, il est tombé. Ils n'ont pas bougé. Ils n'ont pas bougé. Ils l'auraient fait, tous partis dans un coin différent. Ou bien c'était Urwa ibn Zubayr ou Hisham ibn Zubayr, un des deux, je ne sais plus, qui a eu la gangrène, qui a pris sa jambe, il fallait lui couper la jambe. Ils lui ont dit, bah écoute, on va te faire boire de l'alcool pour t'anesthésier. Il a dit quoi? Moi jamais je boirai de l'alcool, ça va pas ou quoi? Ils ont dit, mais comment on va faire pour te couper la jambe alors? Ils ont dit, écoutez, laissez-moi faire la prière, comme vous verrez, je serai bien dans la prière, coupez-moi la jambe. Et c'est ce qu'ils ont fait. Allahu Akbar, il est rentré dans la prière, et après, ils lui ont mis un coup sec, et bref, il a même pas remarqué. Il est tombé quand il est parti en recours. La prière. Hein? وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. Chercher assistance à travers la patience et la prière. Mais ce n'est une grande chose. C'est une grande chose pour tout le monde. C'est dur de chercher assistance dans la prière. كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما رابه أمر فزع إلى الصلاة. Chaque fois que le prophète était préoccupé par quelque chose, son premier réflexe, c'est de se précipiter à la prière. Nous, c'est l'axe. On pense à tout avant de penser à la prière. Et si on prie, on va penser à tout, sauf à la prière. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. C'est quelque chose de grand pour tout le monde, de trouver assistance dans la prière, sauf pour Al-Khashi'in. Al-Khashi', c'est celui qui se rabaisse. Son cœur, il est tout en bas. Parce qu'il est face à celui qui est tout en haut, subhanahu wa ta'ala. Wa innaha la kabiratun illa ala al-khashi'in. Allahu akbar. Bismillah. Puis Allah Azza wa Jalla dit après, wa ila rabbika farghab. Raghiba fi shay بمعنى طلب الحصول على شيء محبوب. طلب الحصول أو لشيء محبوب. الرغبة, en français, il traduit ça par l'envie, le désir ardent. Cette attirance que tu as pour quelque chose que tu désires par-dessus tout. C'est ça le raghba. Et le raghba, c'est min ajal l'ibadat wa min a'mal al-qulub. Le raghba, c'est une adoration, et pas des moindres, une des plus grandes. Et ça fait partie des actions qu'on fait avec le cœur. Vouloir, désirer Allah Ta'ala, sa miséricorde, son pardon, sa satisfaction, sa récompense. Ar-raghba. C'est le fait de vouloir ardemment, de désirer passionnément quelque chose qu'on aime par-dessus tout. Wa ila rabbika farghab. Et vers ton Seigneur, alors, désire, convoite, souhaite,
fortement. Allah dit dans le Coran en parlant de Zacharia et de sa famille, alayhi salam, innahum kanu yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Ils nous invoquaient raghaban, avec un désir ardent de ce qu'il y a auprès d'Allah Azza wa Jal. Wa rahaban, ay fararan wa fazi'an mimma 'inda Allah min al-'adhab. Donc on a le raghba, c'est le fait de vouloir Allah tabaraka wa ta'ala ardemment et tout ce qu'il y a, tout ce qu'il nous a promis comme bonne chose. Al-husna wa ziyada. Et al-rahba, c'est le fait de craindre fortement ce qu'il y a auprès d'Allah ta'ala comme menace, punition, colère et châtiment. Eh bien, Zacharia alayhi salam et sa famille et tous les prophètes et les messagers et les salihin et les awliya, quand ils adorent Allah ta'ala ou quand ils l'invoquent, c'est comme ça. Raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Wa kanu lana khashi'in. Et ici Allah ta'ala dit wa ila rabbika farghab. Farghab. Et l'ibada, on a deux types de ibada. Ibadatul raghibin et ibadatul rahibin. On a l'adoration de ceux qui ont un désir ardent et l'adoration de ceux qui ont une peur terrible. Celui qui a un désir ardent, il a une motivation qui le pousse à faire tout ce qu'Allah Ta'ala il aime. Que ce soit obligatoire ou recommandé. Il n'y a pas de différence chez lui dans ces choses-là. Et celui qui adore Allah Ta'ala avec une peur terrible, c'est celui qui délaisse tout ce qu'Allah il déteste. Celui qui s'éloigne de tout ce qui peut mettre Allah en colère contre lui. Que ce soit interdit ou détestable. Même s'il ne prend pas de péché dedans. Et le meilleur des deux, c'est le premier. C'est celui qui va vers Allah de tout son être, de toute son âme, avec son cœur et son corps, vers tout ce qu'Allah Ta'ala il aime. On va pas lui dire, Allah il a ordonné de faire ça, il dit, ouais mais c'est obligatoire ou c'est juste recommandé, c'est sunnah, c'est tout? Ah c'est bon alors. Non, il ne connaît pas ça lui. Pour lui c'est pareil. C'est la même chose. Tout ce qui peut satisfaire Allah de lui, tout ce qui peut lui faire obtenir la récompense d'Allah, son pardon, sa satisfaction, il n'hésite pas à le faire. Sarrarba, c'est ça. C'est le fait de vouloir obtenir une chose qu'on aime par-dessus tout. Une chose qu'on veut par-dessus tout. Et normalement, le croyant, la chose qu'il veut par-dessus tout, c'est qu'Allah soit satisfait de lui. Même au paradis, les gens au paradis diront Ya Allah, quand Allah leur dira Salouni, demandez-moi. Ils diront Ya fatajtami'u kalimatuhum, ou fayajtami'una ala kalimatin wahida. Ils se mettront d'accord pour dire la même chose. An radina farda anna. Nous les satisfaits, sois satisfait de nous. Ils sont au paradis, hein, mais c'est tout ce qu'ils veulent. Alors Allah il leur répondra Law lam arda ankum lama askantukum jannati. Si je n'avais pas été satisfait de vous, je ne vous ferais pas faire entrer au paradis. Même au paradis, les gens au paradis vont demander à Allah d'être satisfait d'eux. Et quand Allah Ta'ala se présentera eux au paradis, il leur dira est-ce que vous êtes satisfaits? Et ils diront comment ne pas être satisfait? Alors que tu as blanchi nos visages et alourdi nos balances. Et tu nous as fait rentrer au paradis et tu nous as sauvés de l'enfer. Alors Allah il leur a dit Indi shay'un azidukum. Moi j'ai quelque chose que je peux vous rajouter sur ça. Et qu'est-ce que tu vas nous rajouter de ça, sur ça? Il a dit Uhillu alaykum ridwani fala askhatu ankum abada. Je vous ouvre pleinement ma satisfaction, jamais plus. Je ne serai mécontent de vous. Jamais plus. Ça c'est le ghalatul quswa. C'est l'objectif, le paroxysme dans l'objectif du croyant. Qu'Allah est satisfait de toi. Allah dit dans le Coran يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. Ce verset, نعم. Un autre verset. وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. Allah il a promis et préparé pour les croyants et les croyantes des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, dans lesquels ils demeureront éternellement, dans les paradis d'Éden. Et la satisfaction d'Allah
est encore plus grande que tout ça. Wa ridwanun min Allahi akbar. Donc toi, quand tu veux qu'Allah se satisfait de toi, eh bien, satisfais-le. De façon à ce qu'il ne te voie que là où il aimerait te voir. De façon à ce qu'il ne t'entende dire que des choses qu'il aime entendre. De façon à ce qu'il ne te voit faire que des choses qu'il aime voir faire. Va vers lui, comme Moussa alayhi salam, il a dit quand Allah il lui a demandé Wama a'jalaka an qawmika ya Moussa, qu'est-ce qui t'a fait te presser au point où de laisser ton peuple derrière, ô Moussa? Qala hum ula'i ala athari, ils sont là juste derrière, sur mes pas. Wa ajiltu ilayka rabbi litarda, et je me suis pressé vers toi, ô Seigneur, pour que tu sois satisfait. Empresse-toi, va vers là où Allah Ta'ala il veut que tu ailles. Précipite-toi, hâte le pas, cours. Et tu ne seras pas déçu de la récompense. Et tu ne seras pas déçu du résultat. Wa ila rabbika farghab taqdimu al-ma'mul 'ala al-'amil. Wa marra ma'ana marrat wa karrat أن تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر والحصر إثبات حكم المذكور ونفيه عما سواه والتقدير لا ترغب إلى غير ربك سبحانه وتعالى لتكن رغبتك كلها إلى الله سبحانه وتعالى ولا إلى أحد من دونه كائنا من كان. Et dans le verset on a un inversement des éléments de la phrase par rapport à leur ordre classique. Wa ila rabbika farghab. Ça c'est une phrase verbale. La phrase verbale commence normalement par un verbe. Ici on a la préposition et le préposé. Al-jar wal majrur ila rabbika. Vers ton Seigneur. Farghab. Dirige-toi avec un désir ardent et une passion intense. Et quel est l'intérêt de mettre la préposition et son préposé avant le verbe, et donc ainsi d'inverser les parties de la phrase? L'intérêt, c'est d'indiquer l'exclusivité. Al-Hasr. Cette exclusivité, à quoi correspond-elle? Elle correspond à affirmer le jugement d'une chose et à annihiler tout ce qui n'est pas concerné par cette chose-là. À l'annuler, à l'éloigner. En gros, ça veut dire que vers ton Seigneur, dirige-toi avec un désir ardent et vers personne d'autre que lui. Vers personne d'autre que lui. Ta raghba, ce désir ardent qui anime ton cœur comme le feu, brûle. Eh bien, il ne doit pas être pour quelque chose d'autre. Il doit être que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez vu quand un humain, il a une raghba pour quelque chose. Quand un humain, mathalan, il veut une voiture. Il va penser à cette voiture tous les jours. À l'époque, on faisait ça. Je pense que les frères de ma génération, à peu près, ils l'ont fait. À l'époque, on était plus jeunes, avant d'avoir le permis. Bon, moi, je l'ai eu tard, mais le muhim, on se comprend. On prenait les magazines d'automobiles. Khaled, tu l'as fait aussi? On coupait les photos des belles voitures et on les collait dans nos chambres. Tu l'as fait, Abdelkader, ou pas? On l'a tous fait. On espérait tous un jour, on se dit quoi, un jour je vais tourner dans un style avec une Lamborghini. Oh, c'est ça. C'est une Clio, déjà. On pensait à ça tous les jours. On comptait les jours les uns après les autres avant d'avoir 18 ans. On s'en fichait du bac. Pourtant, 18 ans, c'est là, tu passes le bac. On s'en fichait. On voulait le permis. On voulait les clés. On voulait la voiture. Et on regardait les murs de notre chambre avec les voitures, Lamborghini, Ferrari, Porsche et tout ça. On regardait comme ça, on disait, bientôt. On est toujours en train d'attendre. Ça, c'est un exemple. Il y a plein d'exemples comme ça. Les sportifs. Le sportif qui veut tailler son corps en V. Hein? Il va aller à la salle tous les jours. Lui, il coupe pas des photos de voitures, lui. Des photos de mecs en slip en train de faire des poses bizarres. Et puis il les colle sur son mur de la même façon. Bon, c'est bizarre, mais le mouhim. Et il est là. Il se dit quoi, mon corps, je veux qu'il soit comme ça. Je veux qu'il soit comme ça. Et il pense qu'à ça. J'en avais vu un une fois, véridique, hein, il a pris un bol, il a cassé dedans 4 œufs,
4 œufs, pardon, et puis il les a gobés comme ça. Ah, toi, tu gobes des œufs comme ça crus. Il me dit, c'est bien, c'est plein de protéines. Je sais pas, mais du sel, du poivre, fait des œufs durs. Il m'a dit, moi, je mange pas parce que c'est bon. Ça a un bon goût. Moi, je mange parce que j'ai besoin de manger. Wow. Jusqu'à là, ils vont, les gens. Les gens qui courent des kilomètres tous les jours. Tous les jours. Donc, on a, c'est le sport. D'autres, c'est les automobiles. D'autres, c'est, je sais pas moi, les vêtements. Chacun, il a sa rarba. Une rarba qui ne nous quitte jamais. Une rarba qui occupe et qui hante nos esprits. On y pense tout le temps. Yarhamukallah. On y pense tout le temps. Et là, Allah, il dit, wa ila rabbika farghab. C'est vers ton Seigneur que tu dois avoir cette rarba. Pas vers un autre que lui. Que lui. Normalement, nous, on devrait penser à Allah tout le temps. Mais nous, notre humain, son nafs, il est rebelle. Inna nafsa la ammaratun bis-sou'. Alors on doit la combattre, cette nafs, qui ne nous laisse pas penser à Allah. C'est pour ça qu'Allah, dans le Coran, il nous ordonne, je ne sais pas combien de fois, de l'évoquer. واذكر ربك إذا نسيت واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. Combien de fois dans le Coran Allah il nous demande de l'évoquer? Combien de fois? Pour ne pas oublier, pour le garder en tête, pour le garder dans son cœur, pour qu'il soit toujours comme s'il était là. C'est ça l'ihsan. أن تعبد الله إيش كأنك تراه, comme si tu le voyais. C'est comme ça ils disent les ulama. Ils disent tu le vois avec ton qalb. Il est toujours là. Tu sais qu'il est toujours là, avec sa science, avec sa vue, avec son ouïe. Jamais il ne te quitte. Ne serait-ce une demi-seconde. Il n'y a pas une action que tu accomplis sans que tu te dises, attends, Allah il me regarde là. Attends, Allah il m'entend là. Attends, Allah il sait ce que je vais faire. Que je fasse les choses correctement alors. C'est ça. Ne crois pas qu'Allah il est insouciant face à ce qu'accomplissent les injustes. C'est ça le raghba. Et c'est comme ça que les salihoun ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Avec la raghba. فأين نحن من هذه الرغبة. Et pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala et Allah ta'ala il sait mieux bien sûr. Il a fini la sourate comme ça. Parce qu'au début de la sourate, depuis le début de la sourate, Allah ta'ala il rappelle au prophète les bienfaits qu'il lui a donnés. Et il lui rappelle aussi que même s'il est dans la difficulté, il y aura 2 facilités pour l'aider. Donc avec tout ça, comment toi, tu peux oublier Allah Azza wa Jal? Un humain comme toi, un jour, t'es viré de ton travail, t'es viré de ta maison, plus personne ne te parle, tu t'es retrouvé sans domicile fixe, à dormir sous un pont. Un humain comme toi, il te voit comme ça, tu lui fais pitié, il va te voir, il fait, viens avec moi. Mais t'es qui? Viens avec moi. Alors tu vas avec lui. Il te ramène chez lui, prends une douche. Il donne des vêtements. Habille-toi. Après, quand tu finis ta douche, viens, mange. Il te donne à manger. Après, il te ramène dans une chambre. Tiens, il y a un lit là. Il y a une couverture, un oreiller. Dors, repose-toi. Tu dors, tu te reposes. Le lendemain matin, tu te réveilles, il t'a préparé le petit déjeuner. Tu sais pas c'est qui? Mange le petit déjeuner. Tu prends un petit déjeuner. Après, il te donne de l'argent. Tiens, va t'acheter des trucs pour te faire plaisir. Il part. Après il revient, il fait tiens, c'est ma fille, je te donne dans le mariage, marie-toi avec elle. Subhanallah. Je dis mais c'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Après il te dit quoi? Tiens, tu vois la société là-bas? Tu vois là-bas de ma part? Ils ont travaillé pour toi, CDI directement. Et avec un appartement de fonction. Billah alaykoum. Billah alaykoum mes frères. Cette personne-là, là, vous allez l'oublier? C'est un humain normal, avec la reconnaissance du bien qu'on te fait. لأن الناس جبلوا على معرفة الإحسان أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم طالما استعبد الإنسان إحسان. Sois bienfaisant envers les gens, tu asserviras leur cœur. Parce que depuis toujours, la bienfaisance rend les gens esclaves. Rend les gens esclaves. Tu peux pas lui dire, non, celui-là demain il va venir frapper à ta porte, tu vas lui dire non. Abadan. C'était quelqu'un de karim. Wallah, tu vas lui ouvrir la porte et tu vas lui donner 100 fois ce qu'il t'a donné.
Tu penses à lui tous les jours, dans tes soujouds, dans tes prières, dans tes jeûnes. Tout le temps tu penseras à lui, tu feras des du'as pour lui. Tu dis Wallah, hada il m'a fait un khair azim. Hada insanun mithluk. مكون من شحم ولحم وعظم خلقه الله عز وجل كما خلقك أما الرب عز وجل الذي تفضل عليك بالنعم وأنجاك من النقم لا تذكره ولا تشكره alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui tout ça il le fait tout le temps et plus encore et tu l'oublies والعبد ينسى والعبد يعصي والله يسترهم والعبد ينسى وربي ليس ينساه. Toi tu fais des péchés et Allah Ta'ala il cache tes péchés aux yeux des gens et toi tu oublies mais Allah Ta'ala il t'oublie pas. Imagine-toi que chaque fois qu'on oublie Allah, Allah il nous délaisse. On pourrait pas vivre une demi-seconde, on pourrait pas. Et un salih il a dit dans une invocation, il a dit إلهنا كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك عندها شكرنا وكم من بلية ابتليت بنا قل لك عندها صبرنا فيا من قل لك عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا ويا من قل لك عند بليته صبرنا فلم يفضحنا. والله كلام ينبغي أن يكتب بماء الذهب بل بماء العينين بل ينبغي ويجب أن يكتب على الخناجر على الحناجر ولو بالخناجر. Voilà des ibtihalat azima jiddan. Un il disait, Ya Allah, combien de bienfaits tu nous as offerts gracieusement. Tu as trouvé bien peu de reconnaissance de nous, de notre part, vis-à-vis de ces bienfaits-là. Et combien d'épreuves tu nous as éprouvés avec. Tu as trouvé bien peu de patience auprès de nous face à ces épreuves-là. Et pourtant, malgré le peu de reconnaissance face aux bienfaits, tu ne nous as pas privés de tes bienfaits. Et malgré le peu de patience face à tes épreuves, tu ne nous as pas dévoilés au grand jour. Alors avec tout ça, rajoute-nous. Et Wallah, Allah il te rajoute. Et avec ça, bah non, tu pries la voiture, le travail, zawja, les enfants, les vacances, les dettes. Tu penses pas à Allah Azza wa Jal. Et vous vous rendez compte qu'à la base, on devait faire 50 prières par jour. 50. Et à la fin, c'est devenu 5. 5, et ces 5-là, la plupart d'entre nous, on a... Oh, c'est trop. C'est trop. Il y a un homme, il est venu se convertir à l'islam à l'époque du prêtre, il a dit, moi, je me convertis à l'islam à une condition, je fais 3 prières, j'en fais pas 5. Je fais 3 pas 5. 5, c'est beaucoup pour les gens. À la base, c'était 50. Et voilà, si on avait dit, on va en faire 50, c'est peu par rapport à ce qu'Allah il nous donne, c'est peu. C'est pas peu, c'est rien. C'est rien. Walakin. Innal insana lakafurun mubin. L'être humain est certes un grand ingrat. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهل شكره أن يجعلنا من عند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين وأن لا يجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من الخاسرين وفي الآخرة فأصبح من النادمين وفي الآخرة من الخاسرين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم أجمعين.